ሄይ ጋይስ እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም? ፋርማኬሮች ነኝ። ኮመን የሆኑ የፒኦሲ ጥያቄዎችን የምንሰራበት የዩቲዩብ ቻናላችን ነው። ለዩቲዩብ ቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ቪዲዮውን ደግሞ ጠቃሚ ሆኖ ካገኛችሁ ለሌሎች ማጋራት እና ላይክ ማድረግ እንዳይረሳ። ዛሬ ደግሞ እንደተለመደው 5 የፒኦሲ ጥያቄዎችን ኮመን የሆኑትን በዚህ ደቂቃው የሚደጋገሙ ጥያቄዎችን ለመስራት እንሞክራለን። የመጀመሪያው ጥያቄ 68 years old 59 kilogram man may be diagnosed with early stage 2 non-small cell lung cancer. Advanced chemotherapy carboplatin targeted to area curve of 6 milligram per ml time minute and the paclitaxel 165 milligram per meter squared is initiated. So, what is the most predictable severe toxicity that would be expected to happen with this regimen? A. Alopecia. B. Cardiotoxicity. C. Nephrotoxicity. D. Myelosuppression. So, correct answer ነው ዲ ማይሎሳፕሬሽን ነው። ላይ ያለው ምርጫ አሎፔሲያ በርግጥ ኮመን የሆኑ የኬሞቴራፒ አድቨርስ ኢፌክት ነው ባት ኢት ኢዝ ናት ሲቪር ቶክሲሲቲ። ካርዲዮ ቶክሲሲቲ ሜጀር አይደለም በዚህ በሁለቱ ሬጅመን። ኔፍሮቶክሲሲቲ ደግሞ ከካርቦፕላቲን በላይ ኮመንሊ ኦከር የሚያደርገው ሲስፕላቲን ሲሆን ነው። ኮሬክት አንሰር ማን ነው? ማይሎሳፕሬሽን። ማይሎሳፕሬሽን ማለት የቦን ማሮ ሳፕሬሽን ማለት ነው። ሁለተኛ ጥያቄ A 40-year-old male patient is presented to a neurologic clinic with complaints of abnormal body movement and the loss of consciousness. Vital signs are normal and the electroencephalogram shows seizure. So, what is the most relevant history of pharmaceutical care in this case? A. Frequency of seizure depends on the precipitating factor. B. History of epilepsy of CY. C. Past medical history of the patient. D. Family history of epilepsy. So, correct answer ማነው? A. Frequency of seizure event and precipitating factors. So, ለምን ሲባል አሁን የተፈለገው ለፋርማሲውቲካል ኬር ሞስት ሬሌቫንት የሆነ ስፔስ ነው። ለፋርማሲውቲካል ኬር ደግሞ ሞስት ሬሌቫንት የሆነ ሂስትሪ አንታኤፒሌፕቲክ ቴራፒውን ሰለክት ለማድረግ እና ለሞኒተሪንግ በጣም የሚያስፈልገን ማነው? ፍሪኩዌንሲ ኦፍ ሲቪር ኢቨንት እና ፕሬሲፒቴቲንግ ፋክተሮች ናቸው። ስለዚህ ኮሬክት አንሰራችን ይሆናል ማለት ነው። ሶሪ ሶስተኛ ጥያቄ 30-year-old female patient was diagnosed as having epilepsy with generalized tonic-clonic type of seizure. She was treated with 100 milligram daily carbamazepine of the last 3 months. Currently, she is presented with multiple episodes of seizure. So, what is the most likely problem that is related to drug therapy in this patient? A. Dose too low. B. Ineffective drug therapy. C. Unnecessary drug therapy. D. Dose too high. So, ጥያቄ ስለምንድን ነው? ስለ ዲቲፒ ነው ማለት ነው። ፔሸንቱ ጀነራላይዝድ የሆነ ቶኒክ ክሎኒክ ሲቪር አለበት። በዚህም ደግሞ 100 ሚሊግራም ዴይሊ ካርባማዜፒን ጀምሮ ነበረ።
ነገር ግን currently she is presented with multiple episode of seizure ምንም ኢምፕሩቭመንት አላሳየችም። ሶ ዲሲፒዩ ምንድነው ወይ ደግሞ ኤክስትራል ቴራፒ ፕሮብሌሙ ምንድነው ነው ጥያቄው። ሶ ኮንሲደራችን የሚሆነው ዋናው ዶስቱ እዛው ነው ማለት ነው። ዋይ ሲባል ካርባማዜፒን ለጀነራላይዝድ ቶኒክ ክሎኒክ ታይፕ ሲቪር ፈረስት ላይን ትሪትመንት ቢሆንም ነገር ግን ለፔሸንቱ የታዘዘለት ለፔሸንቷ የታዘዘላት 100 ሚሊግራም ዴይሊ ነው። ትክክለኛው የካርባማዜፒን ዶዚንጉ እንዴት ነው? 100 ሚሊግራም እስከ 200 ሚሊግራም ፒኦ ቢአይዲ ነው መታዘዝ ያለበት። ስለዚህ አሁን የተሰጠ ደግሞ 100 ሚሊግራም ፐር ዴይሊ ስለሆነ ወይ ደግሞ በቀን አንዴ ብቻ ስለሆነ አንደር ዶዝ ነው ወይ ደግሞ ዶዙ ላው ነው። ዋይ ኢምፕሩቭመንት ምንም ያላሳየችም። ከዚህ ከሴናሪዮ የምናወጣው ዲሲፕሊን ምንድነው? ዶዙ ላው ነው ማለት ነው። አራተኛ ጥያቄ በ55 year old female patient was diagnosed with stage 4 breast cancer. She is admitted to internal medicine ward to get palliative care. She is on chemotherapy and morphine. Recently, morphine dose was escalated from 10 milligrams BID to 10 milligrams BID. After that, she experienced excessive sedation, was not able to be aroused with external stimulation, and had significant decline in breathing. So, what is the most likely drug therapy problem in this patient? So, ይሄኛው ጥያቄ ስለ ዲሲፒ ነው። ኤ አድቨርስ ድራግ ሪአክሽን፣ ቢ ኢንፌክቲቭ ድራግ ቴራፒ፣ ሲ ኒድስ አዲሽናል ድራግ ቴራፒ፣ ዲ አንኔሰሰሪ ድራግ ቴራፒ። ፔሸንት ጀምራ ነበረ ካንሰር ፔሸንት ነች። ለዚህም የሚሆን ደግሞ ፓሊያቲቭ ኬር ጀምራ ነበረ። ሞርፊን 10 ሚሊግራም ቢአይዲ የወሰደች ነበረ። ግን ወደ 10 ሚሊግራም ቢአይዲ እስካሌት ወይ ደግሞ ዶዝ ከፍ ተደርጓል፣ ታይትሬት ተደርጓል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ምንድነው ኤክስፒሪየንስ ያደረገችው? ኤክሰሲቭ የሆነ ሴዴሽን እና ሪስፓራቶሪ ዲፕሬሽን ነው። ይሄ ደግሞ ሁለቱ ኦፖይድ ቶክሲሲቲዎች ናቸው ወይ ደግሞ የሞርፊን ወይ ደግሞ የኦፖይድ ድራጎች አድቨርስ ኢፌክቶች ናቸው። ዲሲፒው ምን ይሆናል ማለት ነው? ኤዲአር ወይ ደግሞ አድቨርስ ድራግ ሪአክሽን ይሆናል። ኮንሲስተንስ ማነው? ይህ ነው ማለት ነው። መጨረሻ አምስተኛ ጥያቄ 80-year-old male patient came to emergency department after having idiopathic epilepsy with generalized tonic-clonic seizure. The few seizures occurred without recovery of consciousness. He still pleaded psychiatry and then was diagnosed with status epilepticus. So what is the most appropriate initial treatment for this patient? A. Carbamazepine, B. Phenytoin, C. Diazepamide, D. Phenobarbital. ይህኛው ፔሸንት ደግሞ ዲያግኖስድ የሆነው በምንድነው? ስታቲክ ኢፒሌፕቲክ ነው። ሲቪር ታይፕ በጣም ላይፍ ትሪትመንት ወይ ደግሞ ሲቪር ፎርም ኦፍ ሲቪር ነው። የመጀመሪያው ሲቪር ኦኬር ካደረገ በኋላ ከመጀመሪያው ሲቪር ሪከቨር ሳያደርግ ነው ወይ ደግሞ ኮንሽስነሱ ሪከቨር ሳያደርግ ነው ሁለተኛው ኦኬር ያደረገው ነው። ዲያግኖሲሱ ምንድነው? ስታቲክ ኢፒሌፕቲከስ ነው። ስታቲክ ኢፒሌፕቲከስ ሲሆን ደግሞ ሲቪር ታይፑ መጀመሪያ መታከም ያለበት ምንድነው? ኮንሰንትሬሽን ዲያዜፓም አይዲ ነው የሚሆነው ወይ ደግሞ ቤንዞዲያዜፒን ክላስ በቤንዞዲያዜፒን ክላስ ድራጎች ነው የሚታከመው። ክሎራዜፓም ካለ ሲቪር ፕሮፖዛል
አሁን ምርጫ ውስጥ ያለው ዲያዜፓም ስለሆነ ከቤንዞዳይዘፒን ክላሶች ዲያዜፓም ነው ማለት ነው ፎሬን ካንሰር የሚሆነው። ከዛ በኋላ ነው አስከትለን ሎንግ አክቲንግ በሆኑ አንታይ ኤፒሌፕቲክ ድራጎች ፔሸንቱን የምናክመው ሰው ዛት ፎሬን ካንሰራችን ዲያዜፓም አይዲ ነው የሚሆነው። ውድ የፋርማኬር ቤተሰቦች የዛሬ ቆይታችን ይህንን ይመስል ነበረ። ቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሲዩ ለዩቱብ ቻናላችን አዳዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ፣ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ደግሞ ላይክ እና ሼር አድርጉ። ሲዩ